Hello everyone. In chapter number 1, we already discussed about types of foundation, factor consideration selection of types of foundation, step to choose types of foundation, and failure precaution and remedial of the foundation. Today we are going toward subsoil exploration. Now, what is subsoil exploration and soil investigation and site investigation? They, they both they all are word are similar. Now, site investigation refer to the process of obtaining the information about surface and subsurface condition at the site of the proposed construction. It is essential for assessing the suitability of the site for the proposed engineering work and for planning adequate and economic design. કોઈ બી સાઇટનું તમારે જમીનની અંદર અને જમીન ઉપર સોઇલનો સ્ટેટા કેવો છે, એની કન્ડિશન કઈ રીતની છે, તે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાની પદ્ધતિને આપણે સબસોઇલ એક્સપ્લોરેશન એન્ડ સાઇટ ઇન્વેસ્ટિગેશન કહે છે. The importance of adequate site investigation and subsoil exploration need to be overemphasized because the kick of it would lead to increase the cost due to unforeseen difficulty and the consequent modification in the design and execution of the project. Site investigation is generally required for every big engineering project. Usually, the cost of site investigation and subsoil exploration will be less than 1% of the total cost of the entire project. ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે ભાઈ તમે સાઇટ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરતા નથી, તો ઘણી વખત ઇકોનોમી પણ પડતું હોય છે, કારણ કે એની અલ્ટિમેટલી કોસ્ટ બચે છે, પણ ઘણી બધી વખત એના ચાન્સીસ છે કે સેટલમેન્ટ થવાના પણ ચાન્સીસ વધી જાય છે. અને ઘણી બધી વખત ડિઝાઇનમાં પણ ફાયદો થાય છે. લાઈક કે કોઈ જગ્યાએ તમારો મોટો પ્લોટ છે, કોઈ જગ્યાએ હાર્ડ સ્ટ્રેટા છે નિયર બાય, તો તમે ત્યાં લો કોઈ ડિઝાઇન કરી શકો છો સ્ટ્રક્ચરની, તો પ્રોબ્લેમ ન થાય. ને જે જગ્યાએ જરૂરી છે તે જગ્યાએ હેવી ડિઝાઇન તમે કરી શકો છો. સો એકચ્યુઅલી તે એક ઇકોનોમી પણ કન્સિડરેશનમાં લઈ શકે છે. અને જે સબસોઇલ એક્સપ્લોરેશન કરવાનું છે, સાઇટ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાનું છે, તેની ઓવરઓલ કોસ્ટ તમારા ટોટલ પ્રોજેક્ટના 1% કરતાં પણ ઓછી છે. તો એ જરૂરી વસ્તુ છે મેગા પ્રોજેક્ટ માટે. રેસિડેન્શિયલમાં જનરલી સાઇટ ઇન્વેસ્ટિગેશન કોઈ કરાવતું નથી, સબસોઇલ એક્સપ્લોરેશન પણ નથી કરાવતું, બિકોઝ એ એક ઇકોનોમી પર્પઝ એમાં ન ચડવાય. નાવ સ્ટેપ ઇન્વોલ્વ ઇન સોઇલ એક્સપ્લોરેશન. ક્યાં ક્યાં સ્ટેપ છે? Planning of a program of subsoil exploration, collection of disturbed and undisturbed soil sample from the borehole. Now, disturbed અને undisturbed soil sample તમારે સોઇલ મિકેનિક્સમાં આવી ચૂક્યું છે, તો પણ આપણે સિમ્પલ વર્ડમાં સમજીએ કે કોઈ તમે એક્સ્કેવેશન કરી અને સોઇલ બહાર કાઢો છો અને તમે એને મોલ્ડમાં કલેક્ટ કરો છો, તો એને ડિસ્ટર્બ સેમ્પલ કહે છે. અનડિસ્ટર્બ સેમ્પલ ઇન સિમ્પલ વર્ડ કે કોઈ તમે બોર કર્યો છે ને એમાં જ તમે સેમ્પલર સેટ કર્યું છે અને સોઇલને ડિસ્ટર્બ કર્યા વગર તમે સેમ્પલરમાંથી બહાર કાઢો છો, તો એને અનડિસ્ટર્બ સેમ્પલ કહેવામાં આવે છે. Conducting all the necessary in situ tests like SPT, SCPT and plate load test, etc. Study of groundwater condition and collection of water sample for a chemical analysis. જો ગ્રાઉન્ડ વોટર હાઈ હોય તો તમારે એનું વોટરનું ટેસ્ટિંગ કરાવવું પડે છે. Geophysical exploration if required, conducting all the necessary tests on the sampler of the soil, rock and water collected. Preparation of drawing chart. આખો એનો સેક્શન ચાર્ટ આખો બનાવવો જોઈએ, કયા લેવલે કયો ટાઈપનો રોક આવેલો છે. એનાલિસિસ ઓફ ધ ડેટા કલેક્ટેડ. પ્રિપેરેશન ઓફ ધ સાઇટ ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ. ના આ આખા સ્ટેપ હતા કે ભાઈ તમારે સબસોઇલ એક્સપ્લોરેશન કરવું હોય તો ફર્સ્ટ ટુ લાસ્ટ સ્ટેજ સુધી ક્યાં શું વસ્તુ તમારે
કરવી પડે. Now we going toward purpose of subsoil exploration. Purpose of site investigation is to provide reliable, specific, and detailed information about the soil and groundwater condition of the site, which may be required for all the safe and economical design and execution of the engineering work. અલ્ટિમેટલી કે સાઇટનું સેફલી અને ઇકોનોમિકલ ડિઝાઇન થાય એની માટે આપણે સબસોઇલ અને ઓર સાઇટ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરીએ છીએ. Now, purpose to select suitable types of foundation for given structure. કે ભાઈ સાઇટ આપણે જ્યારે સાઇટ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરશું અને સબસોઇલ એક્સપ્લોરેશન કરીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે કેટલી બેરિંગ કેપેસિટી કેટલા ડેપ્થ ઉપર છે, તો આપણે એ મુજબ ફાઉન્ડેશનની ડિઝાઇન કરી શકીએ. To determine safe depth of foundation, to determine bearing capacity of soil. Both line આ એક ફર્સ્ટ લાઇનમાં જ આવી જાય છે. To establish the groundwater level and to determine the property of water. To estimate the probable maximum and differential settlement of soil. કેટલા લેયર સુધી ડેપ્થ સુધી સોઇલનું સેટલમેન્ટ થવાના ચાન્સીસ છે. To predict lateral earth pressure again retaining wall and abutment. To select suitable construction techniques. To predict solve potential foundation problem. To ascertain the suitability of soil as construction material. To investigation the safety of the existing and to suggest the remedial measure. કોઈ existing construction હોય ને તેમાં સેટલમેન્ટ થોડું ઘણું થયેલું હોય તો ત્યાં સબસોઇલ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી અને તેનું રિમિડિયલ કે એનું આપણે હવે શું સોલ્યુશન રિટેનિંગ વોલ કે સીટ પાઇલ કે કોમ્પેક્શન કરીને કઈ રીતે તે ઇન ફ્યુચરમાં મોર સેટલમેન્ટ ન થાય એ માટે આપણે સબસોઇલ એક્સપ્લોરેશન કરતા હોય છે. Now we going toward planning of subsoil exploration. The planning of subsoil exploration program depend upon the types of structure to be built and the variability of the data at the proposed site. While planning such a program, the cost involved should be kept in the mind. In general, the more detailed the investigation are done, the more is known about subsurface condition. જેટલી આપણે બોરહોલ કરીએ અને જેટલો ડેટા કરીએ તેથી આપણને વધુ નોલેજ મળે છે. As a result, greater economy can be achieved in the construction of the project because of the element of uncertainty in considerable reduce. જો આપણે કન્સ્ટ્રક્શનમાં ઇકોનોમિકલ ડિઝાઇન કરવી હોય તો આપણને સબસર્ફેસનો ટોટલી ડેટા ખ્યાલ હોવો જોઈએ. Now, the extent of the exploration would also depend upon the location of the site. હવે જો તમારું કોઈ સ્મોલ હાઉસ બનાવવાનું હોય, નાનું ટેનામેન્ટ બનાવવું હોય તો એક્ઝિસ્ટિંગ લોકાલિટી એરિયા હોય કે ત્યાં આજુબાજુ ઓલરેડી કન્સ્ટ્રક્શન થઈ ચૂકેલા હોય તો ત્યાં તમારે સબસોઇલ એક્સપ્લોરેશન નાના ટેનામેન્ટમાં કરવાની જરૂર નથી, જે ઇકોનોમી ન પડે, જે ઘણું કોસ્ટલી પડે. સો ત્યાં આસપાસ ટેનામેન્ટ હોય તો ત્યાં ઓટોમેટ કોઈ બી એક્સપિરિયન્સ પર્સનને તમે એમ પૂછી શકો છો ભાઈ ત્યાં સોઇલનો સ્ટેટા કેવો છે, ક્યાં કેટલા ફૂટ અહીંયા હાર્ડ રોક આવી જાય છે, તો આપણને ખ્યાલ આવે કે અહીંયા ફૂટિંગની ડિઝાઇન કઈ રીતે કરવી. બટ ન્યૂલી આખો લેન્ડ ડેવલપ થયેલો હોય કોઈ ને કોઈ બી કન્સ્ટ્રક્શન થયેલું નથી હોતું તો સૌથી પહેલાં જે કંઈ બી કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક થાય ત્યાં સબસોઇલ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવું જોવે. અને કોઈ મેગા પ્રોજેક્ટ હોય તો એમાં તો સોઇલ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવું જ જોવે કારણ કે હેવી સ્ટ્રક્ચર હોય તો. નાવ તો સબસોઇલ ઇન્વેસ્ટિગેશન તમારે કરવાનું હોય તો કોઈ બી જે સ્ટ્રક્ચર છે એની સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇન અને કોલમ લોકેશન પણ ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કોલમ ઉપર લોડ કેટલો આવવાનો છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.
સો કોઈ બી સાઇટ ઇન્વેસ્ટિગેશન તમારે કરવાની હોય તો એની પહેલાં તે સાઇટ ઉપર બનવાનું કન્સ્ટ્રક્શન અને પર કોલમ ઉપર કેટલો લોડ આવવાનો છે તેનો ડેટા હોવો જોઈએ, જેથી તમને બોરહોલના લોકેશન અને બેરિંગ કેપેસિટી અપ ટુ કેટલી ડેપ્થ સુધી લેવી તેનો બેરિંગ કેપેસિટી ક્યારે આપણને મળે છે જેનો ખ્યાલ આવે. સો નાવ કઈ રીતના બોરહોલ કેટલા બોરહોલ કરવા તેની માટેના બે કન્ડિશન છે, ડેપ્થ ઓફ એક્સપ્લોરેશન કેટલી ડેપ્થ લેવી જોઈએ અને lateral extent of exploration. So now we going to a depth of exploration. The depth of exploration required a particular site depend upon the degree of variation the subsurface data in the horizontal and vertical direction. Horizontal જો તમારો ઇન્વેસ્ટિગેશન કે સ્ટ્રક્ચર સાઇડ વધારે મોટી હોય તો હોરિઝોન્ટલી તમારે અલગ અલગ જગ્યાએ બોર લોકેશન કરવા પડે અને વર્ટિકલ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભાઈ કેટલી ડેપ્થ સુધી કઈ ટાઈપનો સોઇલનો ડેટા કલેક્ટ આવે છે. The depth of exploration is governed by the depth of influence zone. As per IS 1892-1979, the Code of Practice of Subsurface Investigation for Foundation, the depth of exploration depends upon types of structure, intensity of load of structure, shape and disposition of the load area, soil profile, physical property of soil and etc. સોઇલની પ્રોપર્ટી અને પર કોલમ કેટલો લોડ આવવાનો છે તે કોઈ બી સ્ટ્રક્ચરમાં ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો જેથી આપણને ફાઉન્ડેશનની ડેપ્થનો અંદાજ આવે. ના જે જનરલી ફાઉન્ડેશનની ડેપ્થ કેટલી રાખવી તે સિગ્નિફિકન્ટ ડેપ્થ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ધ ડેપ્થ અપ ટુ વિચ સ્ટેટ increment due to superimposed load can be produce significant settlement and the shear stress is known as the significant depth. સુપરઇમ્પોઝ લોડ દ્વારા જે કંઈ બી સ્ટ્રેસ જનરેટ થશે તે સ્ટ્રેસને આપણે સિગ્નિફિકન્ટ ડેપ્થ કહે છે. તે જનરલી સ્ક્વેર ફૂટિંગમાં 1.5 b થોડી ફિગર બ્લર છે 1.5 b which means b full breadth of footing અને સ્ટ્રીપ ફૂટિંગમાં 3b. સો આપણી જે ફૂટિંગની સાઇઝ હોય છે એની કરતાં આપણે 1.5 અને 3 ગણું વધારે ડેપ્થનું આપણે બોરહોલ ડેપ્થમાં કરવું પડે. Now we going toward lateral extension of exploration, એટલે કે આપણે પ્લોટમાં કેટલા બોરહોલ કરવા જોઈએ ડિપેન્ડ ઓન પ્લોટ સાઇઝ એન્ડ સોઇલ કન્ડિશન. The lateral extent of exploration and the spacing of borehole depend mainly on the variation of the strata in the horizontal direction. કે ભાઈ સોઇલની પ્રોપર્ટીનો ડેટા જે કંઈ બી તમારો પ્લોટ છે એમાં કેવો વેરિએશન સ્ટ્રેટા છે the various strata. The exploration should be extended so as to reveal major change in the property of the subsurface strata. કેટલા દૂર અને કેટલા ડિસ્ટન્સે તમારે બોરહોલ કરવા જોઈએ અને કેટલા બોરહોલ કરવા જોઈએ. For small and less building, even one borehole or trial pit in the center may sufficient. જો નાનો પ્લોટ હોય તો એક બોરહોલ કાફી છે. But for compact building, cover an area of about 4,000 square meter, there should be at least 5 borehole, one in center and 4 other are in corner. For large multi-story building, the borehole should be drilled at the corner and the also important location કે જ્યાં હેવી લોડ આવતો હોય કોલમનો ત્યાં મલ્ટી-સ્ટોરી બિલ્ડિંગમાં બોરહોલ કરવો જોઈએ. The spacing between the borehole is generally kept between 10 to 30 meter, depend upon the variation in the subsoil condition and loading. For highway subsurface exploration are also carried out along the proposed center line or along the proposed ditch line. The spacing of borehole usually varies from 150 meter to 300 meter.
In case of the concrete dam, the spacing of borehole generally varies between 40 to 80 meter. જનરલી આપણે મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ થતા હોય છે તો ત્યાં 5 બોરહોલ તો થતા જ હોય છે. ઘણી બધી જગ્યાએ જે મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ બનતો હોય ત્યાં એસપીટી થતું હોય. એમાં જનરલી તે લોકો અપ ટુ 100 ફૂટ લગીના સોઇલના ડેટા કલેક્ટ કરતા હોય છે. મેં ખુદે રાજકોટમાં ઘણા બધા કોમ્પ્લેક્સ હેવી સ્ટ્રક્ચર બનતા હોય ત્યાં મેં ખુદે એસપીટીના ટેસ્ટિંગ થતા જોયેલા છે. જનરલી પ્લોટમાં 4 થી 5 તો લેતા જ હોય છે, 4 કોર્નરમાં અને 1 સેન્ટરમાં. ને જો નાનું કન્સ્ટ્રક્શન હોય તો એક જ બોરહોલ લેતા હોય છે. ના આપણે આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી અટકાવ્યા. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્ટેજીસ ઇન સબસોઇલ એક્સપ્લોરેશન અને મેથડ ઓફ સબસોઇલ એક્સપ્લોરેશન એનું આપણે વાતચીત કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.